اس بچی کے بارے میں کیا کہو گے جس کو دن میں کئی کئی مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگا کر پیار فرمایا کرتے تھے؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی عابدہ زاہدہ پرہیزگارہ تھی، بڑی اللہ اللہ کرنے والی تھی، ابا جان کی بڑی فرما بردار تھی، امی جان کی بڑی فرما بردار تھی، نبی کی سب سے بڑی بیٹی ہے، سب سے بڑی لخت جگر ہے، سب سے بڑی کالی کملی والے کی صاحبزادی ہے۔ لوگ آج نام سے بھی واقف نہیں، مولوی بھی ڈر کے مارے نام نہیں لیتے، کبھی دوسرے لوگ تو ٹیڑھی پیسہ دینا بند نہ کر دے۔ اندازہ لگا ہم لوگوں کی غداری کا، ہم لوگوں کی بزدلی کا، نبی کی بیٹیوں کا نام لینا پسند نہیں کرتے، نبی کی بیٹیوں کا مقام بتانا پسند نہیں کرتے، نبی کی لخت جگر جنہوں نے بڑے بڑے دکھ اٹھائے ہیں ان کے بارے میں ذکر خیر کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اور یہ وہ بیٹیاں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، سیدہ خدیجہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی اور سیدہ خدیجہ کی گود میں پلی، اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شادی کے لیے اپنی سگی سالی حضرت حالہ کے بیٹے سے شادی فرما دی۔ اتنی محبت تھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سالی سے، حضرت حالہ سے۔ اگر دروازے پہ آ کر آواز لگا دیتی حضور دوڑ کر تشریف لاتے اور آواز لگاتے حالہ آ گئی، حالہ آ گئی، حالہ آ گئی۔ چنانچہ اس وقت تک قرآن کریم کا نزول شروع نہیں ہوا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی داغ مفارقت دے گئی، دنیا فانی سے رحلت فرما گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ اور سیدہ زینب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش بھی کی، تربیت بھی فرمائی، بڑی بہن ہونے کی وجہ سے۔ بالآخر وہ وقت آ پہنچا کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکے پاک سے لوگوں سے تنگ آ کر ہجرت کرنا پڑی۔ ظالموں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو چین نہ لینے دی، دل کو سکون نہ آنے دیا، نہ پانی دیا، نہ کھانا دیا، اتنا مارا سید دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو۔ آج ان واقعات کو اگر پڑھو زمین پھٹ جاتی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سیدہ زینب پیچھے رہ گئی، مکے پاک میں رہ گئی، اداس تھی ابا جان کی وجہ سے، دل نہیں لگتا تھا، ہر روز کوشش کرتی تھی میں بھی مدینے پاک میں چلی جاؤں، میں بھی اپنے ابا کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ چنانچہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکے کے محلے کا چکر لگاتی تھی، عزیزوں رشتہ داروں میں آیا جایا کرتی تھی، ہر وقت روتی تھی میرے لیے دعا کرو میں اپنے ابا کی خدمت میں جا پہنچوں۔ اور اندازہ لگا نبی کی لخت جگر کے تقوی پرہیزگاری کا، ایک ایک عورت کو کہتی تھی جس کا میں نے آٹا دینا ہو وہ آٹا لے لے، جس کا میں نے دھاگا دینا ہو وہ اپنا دھاگا وصول کر لے، جس کی میں نے سوئی دینی ہو وہ سوئی وصول کر لے، جس کا میں نے ستو دینا ہو وہ ستو مجھ سے وصول کر لے۔ کل کو میں مدینے چلی جاؤں، میرے بعد میں مکے کی کوئی عورت یہ نہ کہے کالی کملی والے کی بیٹی ہو کر بے ایمانی کر گئی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو تو اس بات کا فکر ہے کہ اس میں آخر الزمان پیغمبر کی بدنامگی ہے۔ نبی کی بیٹی مکے کے کافروں سے پوچھتی پھرتی ہے، کافروں کی بیٹیوں سے پوچھتی ہے اگر میں نے تمہارا آنا ٹکا دمڑی ڈھیلا دینا ہو وصول کر لو، آٹا دینا ہو وصول کر لو، اگر تمہاری سوئی بھی میرے ذمے ہو مجھ سے وصول کر لو، کل کو یہ نہ کہنا زینب نبی کی بیٹی ہو کر ہمارا کھا کے چلی گئی۔ زینب کو خیرت آ رہی ہے،
کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زد نہ آئے، ان کے مشن پر زد نہ آئے۔ ہم نے حج بھی کر رکھے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور نیک بنے پھرتے ہیں، مگر لوگوں کے قرضے مارتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں۔ کبھی تمہارے دماغ میں بھی یہ بات آئی کل کالی کملی والا میرا منہ دیکھ کر کیا کہے گا، اور بے حیا تو ہی میرا نام لیوا تھا؟ بہرحال سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک ایک گلی میں جاتی ہے، ایک ایک قبیلے والوں کے پاس جاتی ہے، ایک ایک خاندان کے پاس جاتی ہے، اور جا کے کہتی ہے میں کالی کملی والے کی بیٹی، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لختی جگر، میں مدینہ جانا چاہتی ہوں، جس کا میں نے جو کچھ دینا ہو وہ وصول کر لے۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دیور کے ساتھ اونٹ پہ سوار ہو کر رات کو مکے سے نکلی کہ مدینے پہنچ جاؤں، ابا کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ کئی میل باہر تشریف لے گئی، مکے کے سرداروں کو پتہ چل گیا، مکے کے چودھریوں کو پتہ چل گیا کہ آخر الزماں پیغمبر کی بیٹی بچ کر نکل رہی ہے۔ اندازہ لگاؤ، عزت والے بیٹھے ہو، بیٹیوں والے بیٹھے ہو، دھیوں والے بیٹھے ہو، اندازہ لگا سارا مکہ باہر نکل پڑا، پکڑو کالی کملی والی کی بیٹی کو پکڑو۔ اور آپ پہنچے اس مقام پہ جہاں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سفر فرما رہی ہیں۔ گھیرے میں لے لیا ڈاچی کو، اونٹنی کو۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے دیور نے بڑا سمجھایا، ظالمو کچھ نہ کہو، قریش کی آبرو ہے، ہاشمی خاندان کی آبرو ہے، عبد المطلب کے خاندان کی آبرو ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، کچھ نہ کہو۔ دین ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اس کی عظمت کے لیے، اس کے اکرام کے لیے، اس کے احترام کے لیے، اس کی شان کو برقرار رکھنے کے لیے لوگوں نے اپنے خون کی نالیاں بہا دی۔ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ پاک نے ارادہ فرما لیا، پروردگار عالم نے فیصلہ کر دیا، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، کہ وہ نبی کے خاندان سے پلیتی، نجس، غلط چیزوں کو دور کر دے، ان کو پاکیزہ بنا دے۔ اہل البیت، نبی کے گھر والوں کو پاک بنا دے۔ سمجھنے والوں نے خوب سمجھا، قرآن کہتا ہے اہل البیت، گھر والے، عربی میں بیت کہتے ہیں گھر کو، اہل کے معنی گھر والے۔ قرآن کریم نے اعلان کر دیا نبی پاک، نبی کی آل بھی پاک، نبی کا گھرانہ بھی پاک، اور بلکہ میں تو دیوبندی علماء کرام کا خادم اور غلام ہوں، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، جو کپڑا نبی کے جسم اقدس کو لگ گیا وہ کپڑا بھی پاک۔ زمین کے جس حصے پہ امام الانبیاء نے قدم مبارک لگا دیا وہ زمین بھی پاک۔ جس شے کو کالی کملی والے کا ہاتھ مبارک لگ گیا وہ شے بھی پاک۔ اللہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روٹیاں پکا رہی ہے تندور میں، تشریف لے آئے، کہہ دو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا عائشہ ایک روٹی آج میں بھی پکاؤں گا۔ عرض کیا آقا میں خدمت کے لیے حاضر ہوں، قربان ہو جاؤں، میں جو ہر وقت تیار ہوں۔ ایک روٹی پکائی، تندور میں لگا دی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لگائی ہوئی روٹیاں ساری پک گئیں، تندور سے باہر نکال لی،
उस रोटी का पानी खुश्क नहीं होता जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकाई थी। बार बार झांकती है, बार बार देखती हैं, बार बार देखती हैं। काफी देर के बाद अर्ज किया, आका मेरी पकाई हुई रोटियां तो कभी से पक गई, ये आप वाली रोटी का तो पानी भी खुश्क नहीं हुआ। फरमाया ऐसा तू नहीं जानती, जिस शय को मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का हाथ लग जाए आग उसके करीब नहीं आ सकती। भाग कैसे करीब आए जिस चीज को मेरा हाथ लग गया हो। तो जो हो ही नबी के घर वाले, उनका तो कहना ही क्या है। अब लोग काट छाट करते नहीं कि जी सिर्फ 5 है, बस 5, घर वाला कोई नहीं। और इतना बड़ा जुल्म किया कि सैयदा खदीजा को भी शामिल नहीं किया। फातिमा ज़हरा की अम्मा को तो ना छोड़ो, इमामुल अंबिया की घरवाली को तो ना छोड़ो, हसनैन करीमैन की नानी को तो ना छोड़ो, अली मुर्तजा की सास को तो ना छोड़ो, रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। बहरहाल मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि हमारे कौम, हमारे जो अवाम है, वो इतने दुनिया में फंस गए कि उनको अब इन बातों की जरूरत ही नहीं कि फातिमा ज़हरा की अम्मा कौन थी, सैयदा ज़ैनब की अम्मा कौन थी, और ये हजरात किस किस तरीके से जिंदगी बसर करते थे। बस अल्लाह ने, पहले तो हम रोटी मांगते हैं, पहले तो हम सब लोग रोटी मांगते हैं, या अल्लाह बस किसी का मोहताज ना बना, रोटी चाहे। जब रोटी मिल जाती है फौरन कोठी मांगते हैं। अब अल्लाह का वादा रोटी का है, कोठी का वादा नहीं है। और ये जितना हड़बोंग मच रहा है ना, ये रोटियों के लिए नहीं, कोठियों के लिए मच रहा है सारा। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दुश्मनों ने आकर घेरे में ले लिया। हजरत के देवर ने बड़ा बताया और बड़ा शर्मिंदा किया। शर्मसार हो जाओ और जलील हो, और अरब के खानदान के चौधरियों हया करो, काली कमली वाले की आबरू है। नाबाद आए, सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नेज़ा मारा, ऊंट से डाची से नीचे गिरा दिया। और ये वाकया जो है ना, जो मैं जिक्र कर रहा हूं, ये हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का नहीं, बाद का नहीं। तुम कहोगे कि बना लिया, अगर बनाने वाले बनाते, हुजूर बनी हुई बातों को मिटा के जाते। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हमल था, ऊपर से गिरी, नेज़ा मारा, साकित हो गया। खुदा की कसम मुल्तान के मुसलमानों, जिस दीन को आज तुमने मुफ्त का माल समझा हुआ है, जिस दीन को तुमने लावारिस समझा हुआ है, जिस दीन को तुमने बेवारसा समझा हुआ है, जिस दीन को तुमने यूं ही समझा हुआ है, उस दीन की वजह से नबी आखिर ज़मा की बेटी को दीन की दुश्मनी की वजह से घसीट कर मक्के वाले वापिस ले आए। अल्लाह अल्लाह। नहीं जाने देंगे, नहीं जा सकोगी, तुम हरगिज़ अपने अब्बा के पास नहीं जा सकती। काफी दिनों सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बड़ी तकलीफ उठाई, बड़ी परेशानी उठाई, और फिर काफी अरसे के बाद जरा अंदाजा लगाओ, खाने खुदा में बैठे हो, मस्जिद में बैठे हो, कि मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादी को कितनी तगो-दौ करनी पड़ी होगी। अरे इमामुल अंबिया शहंशाह कायनात की बेटी है, फिर एक मौका मिला, रात को छुप छुप कर निकल रही है। काफी सारा अरसा गुजर गया, खून बंद न हुआ, सूख सूख कर कांटा बन गई। बड़ी मुश्किल से एक अरसे के बाद मदीने पाक में पहुंची। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को फरमाया, मेरी लगते जिगर तुझे क्या हुआ, तेरे अंदर तो खून का कतरा नहीं रहा, तू बिल्कुल ढांचा बन गई, सूख सूख कर कांटा बन गई, तुझे क्या हुआ। सैयदा ज़ैनब अपने अब्बा को देख कर अब रोने लगी और फरमाने लगी, ओ मेरे अब्बा, क्या बताओ, मक्के वालों लेकर जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाए। तो सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने
हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में अगर तुम समझ रहे हो तो बात पल्ले पड़ेगी। सैयदा ज़ैनब ने वो हार भेजा है, वो हार भेजा है जो सैयदा खदीजा का हार था और हजरत ज़ैनब को मिला था। इस वक्त अपने खामिद का जुर्माना अदा करने के लिए, पैसे अदा करने के लिए, दीयत अदा करने के लिए हुजूर की खिदमत में हजरत ज़ैनब ने अपनी अम्मा वाला हार हुजूर की खिदमत में भेज दिया। और जब सहाबा किराम की मौजूदगी में वो हार आया है, हुजूर ने पहचान लिया, हाथ में लेके रोने लगे। फरमाया, लोगों ये मेरी खदीजा का हार है जो ज़ैनब को दिया था। अगर तुम सब वाह नबी आखिर ज़मा, कुर्बान जाऊं तेरी नबूवत पे, तेरी रिसालत पे, तेरी इमामत पे, तेरे फैसले पे, तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं। और इमामुल अंबिया होकर सहाबा किराम को फरमाया, सारे आ जाओ, सारे इकट्ठे हो जाओ। सबको फरमाया ये ज़ैनब का हार है और ये वो हार है जो उसको खदीजा ने दिया था, अपने खामिन की रिहाई के लिए उसने भेजा है। अगर तुम इजाजत दो मैं ये ज़ैनब का हार वापिस कर दूं। ये था नबी का मिशन। और आज तुमने जो मिशन बढ़ा रखा है ना, सारे साल हराम खाओ, एक देग चावलों की पका करके न्याज बाजार में बच्चों में तकसीम कर दो, इंशाअल्लाह एक एक चावल जो है वो एक एक लाख गुना साथ लेके भाग जाएगा। तुम्हें किसने मत लाई है? नबी की बेटियों के लहू बह गए, तुम जन्नत में फूंक मार के जाना चाहते हो। नबी की बेटियों को घसीट घसीट कर मक्के में लाया गया और तुम यूं ही एयर कंडीशन में बैठे बैठे जन्नत में जाना चाहते हो। चुनाचे साहबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जमात ने बरजस्ता तमाम ने अर्ज कर दिया, काली कमली वाले आप बिल्कुल मुख्तार हैं, ये सैयदा ज़ैनब का हार बिल्कुल वापस कर दो। अगर आप हुक्म दें हम अपनी आपकी बेटी की और खिदमत के लिए भी तैयार हैं। इसका नाम है अदल, इसका नाम है फैसला, इसका नाम है कि किसी का कोई लिहाज नहीं। अपनी बेटी का हार अगर वापस करने को दिल चाहा तो तमाम मुसलमानों से इजाजत ली। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सेहतयाब ना हो सकी, सेहतयाब ना हो सकी, एक अरसे तक बीमार रही। अबुल आस मक्के चले गए और वहां जाकर उन्होंने भी कलमा पढ़कर ऐलान कर दिया कि मैं भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं। चुनाचे इतनी गुर्बत थी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जमाने में, बड़ी सख्त बीमार रही, बड़ी अलील रही। इमामुल अंबिया की लख्ते जिगर होकर अचानक खबर दी गई, काली कमली वाले तेरी बेटी सैयदा ज़ैनब इंतकाल कर गई। वफात पा गई सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुस्ल दो, और यूं फरमाया बड़े दुख उठाए हैं मेरी बच्ची ने दीन के पीछे, अच्छी तरह से गुस्ल देना, अच्छी तरह से वुजू कराना, अच्छी तरह से अजमत के साथ गुस्ल देना। नबी ने अपनी बेटी के गुस्ल के बारे में फरमाया अच्छी तरह से गुस्ल देना। तुम्हारे यहाँ ये रिवाज है कि गुस्ल देने के लिए ऐसी औरत को तलाश करके लाते हो इंशाअल्लाह जो कभी नमाज ही नहीं पढ़ती। बाप का मकान तो बड़ा आसान है लेना, बाप की दुकान पर कब्जा करना बड़ा आसान है, बाप के कारखाने पे कब्जा करना बड़ा आसान है, बाप को गुस्ल देते हुए बड़ी तकलीफ होती है। जी हमें तो गुस्ल देना आता ही नहीं ना। अगर जनाब को गुस्ल नहीं आता तो आप गुस्ल करते कैसे हैं जनाब? अपना गुस्ल कैसा करते हैं, कैसे करते हैं आप? जो गुस्ल आपके तरीके का है, अपने गुस्ल का तरीका, वही मैयत के गुस्ल का तरीका। साफ नहीं कहते मुर्दे को हाथ लगाते हुए डर लगता है कभी मैं भी मर जाऊं। मैं तो कहता हूं बेटी माँ को गुस्ल दिया करे, नो अपनी सास को गुस्ल दिया करे, बहन बहन को गुस्ल दिया करे, बेटा अपने बाप को प्यार से मोहब्बत से गुस्ल दिया करे, भाई को भाई गुस्ल दिया करे, अजमत के साथ गुस्ल देगा। तो तुम ये जो ओपरे पराए बंदे बुला के लाते हो ना, और बाजा मरीज तो महीने महीने 2-2 महीने का नहाया हुआ नहीं होता,
और दवा चारों तरफ लगी हुई है, मैल लिबड़ा पड़ा है। अब वो बेचारा फकीर नहीं, वो जो नुहाने वाले हैं वो मैल भी उतार रहे हैं और सोच भी रहे हैं कि यार मैल तो बड़ा उतारना पड़ रहा है, पर बच्चा इसका बड़ा खसीस है, पता नहीं कुछ देगा भी है कि नहीं। नुहा भी रहा है, पैसों के बारे में सोच रहा है कितना देगा, बख्शिश की दुआ नहीं कर रहा। मैं कहता हूं अगर तू बाप को गुस्ल देगा, मुंह धुलाएगा, जब भी युक्त दुआ करेगा या अल्लाह क़यामत में मेरे बाप का मुंह चमकता हुआ उठे, हाथ धोएगा, वुजू कराएगा, इलाही मेरे अब्बा के आज़ाए वुजू क़यामत में चमकते हुए उठे। दुआ पढ़ोगे, मोहब्बत से, अजमत से, बड़े वकार से गुस्ल दोगे, लेकिन तुमने ऐसा करना ही नहीं। हर इलाके में रखे हुए हैं गुस्ल देने वाले, एक मर्द होता है, एक औरत होती है, वो उसे बुलाने से जब तक वो आए ना पड़े रहो, देखी जाएगी। पहले जमाने में जरा गुस्ल देने वाली औरतें अच्छी मोहब्बत से गुस्ल दिया करती थी। क्यों? कानों में, नाक में कोई ना कोई सोने चांदी का जो जेवर होता था तो वो नुहाने वाली को मिल जाता था, वो लालच में बड़ा प्यार से गुस्ल देती थी। अब लोग पता क्या करते हैं, सोने की बालियां उतार ली और रोल गोल की नहीं, वो रात को डाल देती है। बाजार की चारा आठाने की नहीं बालियां, वो डाल दी और सोने की निकाल ली कि नहलाने वाली सोना क्यों ले जाए। ये नहलाने वाली से ठगी नहीं, ये मरने वाले से ठगी है। अगर वो जिंदा होती फिर मैं देखता कि तू सोने की बालियां निकाल कर रोल गोल की कैसे पहना रही है। मैं अर्ज कर रहा था सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात हो गई। रहमत दो आलम, फख्र दो आलम, सरदार दो आलम, रूह दो आलम हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छी तरह से गुस्ल देना, अच्छी तरह से वुजू कराना, जब गुस्ल से फारिग हो जाओ मुझे खबर देना, कफन में लेके आऊंगा। चुनाचे हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को गुस्ल दे दिया गया, वुजू अच्छी तरह से कराया गया और इत्तला की गई कि अब आपकी बच्ची को गुस्ल दिया जा चुका है। उलमाए किराम ने लिखा है कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक पुरानी सी अपने ऊपर की चादर लेकर तशरीफ लाए और फरमाया, ओ मेरी बेटी ये चादर मैं तुझे कफन देता हूँ और याद रखना इस वक्त आज तेरे अब्बा के पास इस चादर के सिवा और कुछ है नहीं। तू अगर नबी का कलमा पढ़ता हुआ मर जाए तो तू कामयाब हो जाए। जो बेटी अपने अब्बा की चादर का कफन लेके गई है, खुदा की कसम वो कितने ऊंचे दर्जे वाली बन गई। उधर नबी के नुत्फे से पैदा हुई, उधर नबी के घर में पली, नबी की गोद में पली, निगाह नबूवत ने उसको पाला, नबी के हाथों ने पाला, नबी की शफकतों और रहमतों ने उसको पाला और आज जब दुनिया से गई अपने अब्बा इमामुल अंबिया की चादर का कफन ओढ़ के गई। उलमाए किराम ने लिखा है कि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब जनाजा लेके चले हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जनाजे के साथ साथ हैं। वो कितना मुबारक जनाजा होगा, वो कितना खुश नसीब जनाजा होगा जिस जनाजे के साथ हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले जा रहे हैं। और जब जन्नतुल बकी में पहुंचे तो आपने आवाज दी, आपने आवाज दी, ज़ैनब को कब्र में मैं अपने हाथों से उतारूंगा, ज़ैनब को मैं कब्र में अपने हाथों से उतारूंगा, किबला रुख मैं खुद मोड़ूंगा। जिस कब्र में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हों वो कब्र है, अरे वो तो जन्नत है, वो तो जन्नतुल फिरदौस है। साकों के दुख उठाए, कपड़ों के दुख उठाए, ये वो ज़ैनब है जिसने शाब अबी तालिब में अपने अब्बा के साथ मक्के के बाइकाट के जमाने में 2.5 बरस तक दरख्तों के पत्ते चबाए इस ज़ैनब ने, पर अब्बा का दामन न छोड़ा। नमाज में यकता थी, रोजे में यकता थी, इबादत में निराली थी, सखावत में निराली थी। और कमाल है, कमाल है जिसने सारी उम्र अब्बा अब्बा कह के जिंदगी बसर की हो और नबी के सामने दुनिया से रुखसत हो गई हो और अपने अब्बा के कंधों से सवार होके गई हो। और उस जो वो बेटी कितनी मुबारक है जिसको अब्बा ने आखिर ज़मां पैगंबर ने अपने हाथों से कब्र में उतारा। समझाना मैं ये चाहता था
کہ لوگ یہ جانتے بھی نہیں کہ نبی کی اور بیٹی بھی ہے کہ نہیں. کیا کہنا ہے اس بیٹی کا جو پیدا نبی کے سامنے ہوئی, زندگی نبی کے سامنے بسر کی, اور جس کو غسل نبی کی گھر والیوں نے دیا, اور جس کو کفن نبی کی چادر کا ملا, اور جس کو جنازے کو کندھا دینے والے امام الانبیاء ہیں, اور جس کے قبر میں اتارنے والے شہنشاہ کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. وہ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت